ہوسٹ اور نوید اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آج میں جس ہستی سے آپ کو ملوانے کے لیے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ خاص طور پہ یہاں کے جو مزاری فیملی ہے وہ بہت بڑی فیملی ہے، بلکہ پورے پاکستان میں یہ جو لوگ ہیں، خاص طور پہ سردار احسان الرحمان صاحب مزاری صاحب، جو کہ NA 197 کشمور سے MNA بھی ہیں، اور اس سے پچھلا جو الیکشن انہوں نے لڑا تھا وہ تھا NA 210 سے کشمور سے، اور ماشاءاللہ یہ 2 دفعہ MNA جو ہے نا یہاں سے مقرر ہوئے ہیں، اور چھوٹی سی عمر میں جو پیپلز پارٹی پاکستان سے جو ہے نا ان کا تعلق ہے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں، خاص طور پہ جب سے PTI کی حکومت آئی ہے ایک طوفان سا ہے مہنگائی کے حوالے سے، یہ کیا کہتے ہیں؟ خاص طور پہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں یہ سارے اٹینڈ کرتے ہیں اس حوالے سے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سردار احسان الرحمان صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار کمنگ۔ سر سب سے پہلے تو ہم لیں گے اس وقت جو سب سے بڑا مین ایشو چل رہا ہے وہ ہے سر مہنگائی کا تناسب سر اتنا زیادہ ہو گیا کہ غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی میسر ہوئی ہے۔ خاص طور پہ جب سے یہ PTI کی حکومت آئی ہے 4تھا سال مسلسل ان کو چھا رہا ہے۔ وعدے تو خان صاحب نے بہت سارے کیے تھے لیکن ابھی تک ان میں سے کوئی وعدہ جو ہے نا وفا نہیں ہوا۔ اس کے حوالے سے آپ وہاں پہ ماشاءاللہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی بیٹھتے ہیں، بہت سارے اجلاس بھی اٹینڈ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار کمنگ۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کے لیے جو سنا ہے خان صاحب کی جب سے حکومت آئی ہے PTI کی، سر یہ میں نہیں کہہ رہا، عوام کہہ رہی سر۔ عوام جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ عوام جس طرح کی حکومت آئی ہے دن بدن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، جو غریب عوام ہے وہ پستا جا رہا ہے، ان کو جس طرح آپ نے اپنے سوال میں خود ہی بجا فرمایا کہ ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، اور یہ کہتے ہیں یہ مدینہ کی ریاست ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں ہے، 4تھا سال جا رہا ہے، ان نے اپنے کوئی وعدہ انہیں ابھی تک پورا کیا ہو، آج تک انہیں کوئی وعدہ پورا نہیں کیا۔ آپ ہم اجلاس میں جاتے ہیں، بالکل جاتے ہیں، آپ کو خود پتہ ہے ہمیشہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے ان کا، کیونکہ ان کے اپنے ممبرز ہی نہیں آتے، ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے ممبرز، ہم خالی 4 سال سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، 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 ابھی تک انہیں ثابت کس کے اوپر کیا کیے؟ NRO نہیں دوں گا، بس یہی ایک ہی فکر ان کے پاس 4 سال سے یہی ایک ہے کہ یہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ سے NRO مانگا کس نے؟ آپ سے NRO مانگے؟ آپ بتائیں کہ آپ نے غریب عوام کے لیے کیا کیے؟ $500 بلین لے کے آ رہے ہیں، کتنے لاکھوں گھر بنا کے دے رہے ہیں، سونامی ٹری لگا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ جب بندے کو کھانے کے لیے پیٹ میں کچھ جائے گا نہیں، عوام کہاں جائے گی؟ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ہر مہینے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پیٹرول قیمتیں مہنگی ہو رہی ہیں، 15 دن کے بعد سر، مہینے 15 دن بعد ڈیزل پیٹرول مہنگا ہوتا ہے۔ جب آپ کا پیٹرول یا ڈیزل مہنگا ہوتا ہے آٹومیٹکلی اس کا ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر، آپ کی کھانے پینے کی چیز مہنگی ہو جاتی ہے، آپ کی جو ہوتا ہے جو آپ کے گاؤں سے جب منڈیوں تک چیز جاتی ہے، سبزیاں یا فروٹ پھل چھل، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ غریب عوام روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، اتنی انہوں نے مہنگائی کر جس کی حد کوئی نہیں۔ آپ چلیں اللہ کا شکر ہے پھر بھی ہم غریب تو غریب، ہمیں بھی مہنگائی محسوس ہوتی ہے۔ میں جب یہاں سے جاتا ہوں اسلام آباد، بالفرض میری گاڑی کا ٹینک پہلے فل ہوتا ہے 5,000 میں، ابھی 10,000 میں فل ہوتا ہے۔ تو مطلب انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اکانومی کو چلانا کس طرح ہے۔ اب یہ ان کو ابھی تک یہی پتہ نہیں ہے کہ اٹ از ایگریکلچر بیسڈ اکانومی اور انڈسٹریل بیسڈ اکانومی۔ آپ کی جو بیک بون ہے پاکستان کی اکانومی دیٹ از ایگریکلچر سیکٹر۔ جب تک آپ کا ایگریکلچر سیکٹر اسٹرانگ نہیں ہوگا، آپ کا انڈسٹریل سیکٹر کس طرح اسٹرانگ ہوگا؟ سر میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ایگریکلچر کی بات کی، وہاں سے 75% ہمارے پاکستان زراعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم ریڑھ کی ہڈی بھی اس کو کہتے ہیں سر۔ ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس میں چاہے سینٹ میں ہو، چاہے ہماری قومی اسمبلی ہو، چاہے ہماری صوبائی اسمبلیز ہوں، سارے لوگ جو ذمہ دار، بہت بڑے ذمہ دار وہاں پہ بیٹھے ہیں، لیکن آج تک کسی نے بھی ڈائس پہ کھڑے ہو کے آواز نہیں اٹھائی، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ ہمیں آج تک بولنے دیا گیا ہے؟ آپ اگر پارلیمنٹ کی کاروائی دیکھیں، ہمیشہ ابھی جو جوائنٹ سیشن ہوتا ہے، جو بھی بلز آئے تھے سب بلڈوز 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 بلڈوز۔ صحیح، ہمیشہ اپوزیشن کہتی ہے ہمیں بولنے کا موقع دیا جائے، ہمیں بات کرنے کا موقع دیا جائے، ہمیں فلور نہیں دیتے بولنے کے لیے۔ ہم جب بھی کھڑے ہوتے ہیں چیختے ہیں بولتے ہیں، ہمیں اسپیکر صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیں ہمارا موقف لیں، اپوزیشن کا موقف لیں، ہمیں موقف ہی نہیں دیا، ہمارا موقف سننے کو تیار ہی کوئی نہیں ہوتا۔ جو بھی بلز آتے ہیں بس بلڈوز، ہمیں بولنے کا بالکل موقع نہیں دیتے اسمبلی کے اندر۔ سر 2 ہی چیزیں ہیں جو کہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں جس پہ آج کل ہم خاص طور پہ یہ توجہ دے رہے ہیں، ایک ہماری کاٹن، ایک ہماری رائس۔
ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री हमारी पिछली दफा 50% जो है ना वो बंद हो गई। अब राइस के हवाले से भी यही है कि डॉलर ऊपर जा रहा है लेकिन राइस के जो रेट्स हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं, उससे कोई नहीं। एक्सपोर्टर हजरात उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर हमारी एक्सपोर्ट बंद हो गई या एक्सपोर्ट का ऐसे हाल रहा तो हमारी मौशी हालत क्या होगा, ये थोड़ा सा मुझे वजाहत करते हैं कि एक्सपोर्ट पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती। हमारा ज़रूरी मुल्क है और हम हमेशा चीजें जो है ना इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसकी क्या सा रीजन है? डॉक्टर साहब, आपकी जब आपने खुद ही बता दिया अपने सवाल में, इसका क्या जवाब दूं? डॉलर कहाँ चला गया? वो तो इस वक्त क्योंकि 176 जब आपका एक्सपोर्ट ही कुछ नहीं हो रहा तो तभी तो आपका करेंसी डीवैल्यू होता जा रहा है, आपका रुपये गिरते ही जा रहा है। आप क्या, मुझे पता है एक्सपोर्ट कर क्या रहे हैं पाकिस्तान से? खाली इंपोर्ट ही कर रहे हैं हम लोग। जी जी। आपकी कौन सी चीज जा रही है? हमारा पहला था ये क्या कहते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जाते थे सियालकोट से, हमारे स्पोर्ट्स के गुड्स जाते थे। ये तो शुक्र है जो हमारे पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं वो रेमिटेंस भेज रहे हैं, तो बस कुछ ना कुछ चल रहा है। बाकी आप हालत खुद देख रहे हैं इकोनॉमी की। मुझे बताएं इन्होंने किया क्या है? कॉटन क्यों गिरा है? आप इनसे पूछें। शुगर क्राइसिस आया था बीच में, वो क्यों आया था? उसमें कौन इन्वॉल्व था? आपको पता नहीं है क्या? पाकिस्तान के अवाम को पता नहीं है क्या? सर इसका क्या सोल्यूशन क्या है आपकी नजर में, क्या हल है? ठीक है, खान साहब तो चलो 5 साल पूरे सपोज करते हैं या नहीं करते, ये तो मेरे अल्लाह को पता है, मुझे नहीं पता जो हालात चल रहे हैं। अगर खान साहब के पास जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। इस वक्त कोई भी हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। जो खान साहब ने इकोनॉमी की हालत कर दी है, सही, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। खान साहब बताएं मुझे, आप खाली ये बताएं, खान साहब 4 साल हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर जो हैं, कितनी दफा असेंबली में है? सही, बिकॉज उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। कितनी दफा असेंबली में बस उनका शौक था वजीर आजम बनने का, वो बन गया। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ दानी साहब थे, जी, जी। डेली इजलास में आते थे, सही, राइट, सवालों के जवाब देते थे खुद। आपके वज़रा आते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, जब पार्लियामेंटेरियन सवाल पूछते थे, जवाब देते थे। खान साहब ने कहा जी मैं हर हफ्ते में आऊंगा, हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह, लॉर्ड्स की तरह, ये करूंगा, सवाल के जवाब दूंगा, फलाना। आते ही नहीं असेंबली में। इनके वजीरों को शौक ही नहीं असेंबली में आने का, कोई मिनिस्टर आते ही नहीं है। वो एक आधा जो वजीर बैठा होता है जिसने सवाल के जवाब देने होते हैं, बस वही आते हैं। सर करप्शन का बहुत बड़ा अरूज था जी। खान साहब ने एक वाई वाला जो कंटेनर की सियासत पे किया हुआ था, खास तौर पे जरदारी साहब के दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में, सबके दौर में इन्होंने जी करप्शन जब से 47 से लेके पाकिस्तान बना उससे लेके, और सबसे बड़ी करप्शन तो इन 4 सालों में हो गई है। खासतौर पे कोरोना जैसी मूजी मार से हम लोगों ने करप्शन 400 अरब की करप्शन का है। कुछ हमारी नैब ने इतने पैसे रिकवर किए, वो कहाँ पे गए किसी को आज तक नहीं पता चला। अगर यही चीजें हमारे साथ होती रहेगी तो क्या बनेगा सर, मुल्क का क्या बनेगा सर? डॉक्टर साहब, जब हम तो मुल्क के लिए सोचते हैं, अगर एक अवाम जो है सिर्फ सर मुल्क के लिए सोचती है, गरीब अवाम के लिए सोचती है। आपने देखा आप यहाँ पे माशाल्लाह जरगा लगा के बैठे थे, खिदमत खलक कर रहे हैं, और अदालतों में जाने से पहले ये चीजें जरूरी होती है कि बंदा यहीं पे पैचअप हो जाए, क्योंकि हमारी जुडिशरी का निजाम आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। नहीं, मैं जरगा आके नहीं बैठा था, मेरे वोटर्स हैं, लोग आते हैं, जी काम जी के लिए जी, उम्मीद लेके ये आते हैं। खिदमत खलक है ना सर, कोशिश होती है जी, जी। कि हर एक की मदद की जाए, काम जी, किया जाए, बिल्कुल यही होता है। सर। आपने यहाँ से वोट भी लेने हैं सर, आपने सियासत भी करनी है, ये सारी चीजें होती हैं, खिदमत खलक भी होता है सर। ये भी कोशिश होती है कि उम्मीद होती है कि बंदे जो आए उनके, कोशिश होती है कि उनके मसले हल हो। किसी का छोटा मसला होता है, किसी के बड़े मसले होते हैं, किसी के क्या मसले होते हैं, कोशिश होती है। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव 100%। अगर 100 लोग आता है दिन में, 150 बंदा आता है, मैं ये नहीं कहता कि सबके काम होंगे, 150 के होते होंगे, शायद 50 के नहीं भी होते होंगे, लेकिन कोशिश होती है कि उम्मीद होती है कि मैं उनको बताऊं कि मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक काम हो जाए। इस वक्त आप ओपोजिशन में, हुकूमत तो है नहीं, ठीक है ना। मैंने पिछले दिन आपने पता नहीं आर्टिकल भी पढ़ा हो कि नहीं, मैंने लिखा था कि जो लोग असेंबलियों में सिलेक्ट होकर आते हैं, चाहे वो ओपोजिशन में बैठते हैं, तो आखिर उनके हल्के की आवाम का कसूर क्या होता है सर? ठीक है, वो यही एक ओपोजिशन में जाके बैठ जाते हैं, हुकूमत में नहीं बैठते सर। देखिए जी, मैंने यही अर्ज किया था, आई एम थैंकफुल टू माई लीडरशिप, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के, मैं दो दफ़ा इलेक्ट हूँ पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट पे, और उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, मुझे पार्टी का टिकट दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कश्मीर अवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 2 दफ़ा मुझे इलेक्ट करके भेजा कौमी असेंबली में। मैंने अपनी पिछले साल की बजट स्पीच में भी कहा था कि जो अपोजिशन में होते हैं उनका क्या कसूर है कि आप हमें फंड्स क्यों नहीं, डेवलपमेंट के फंड्स क्यों नहीं देते? कि अगर हमें डेवलपमेंट के फंड देंगे, क्या हम पाकिस्तान नहीं लगाएंगे क्या? अगर हम अपने हल्के में जाके डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट्स के फंड हमें देंगे, तो हम पाकिस्तान नहीं लगाएंगे, अपने और मुल्क में तो नहीं लगाएंगे। यही मैंने अपने पिछले साल बजट स्पीच में भी कहा था। चलो अगर किसी पे इतबार नहीं है सर, तो चेक एंड बैलेंस रख लें,
اپوزیشن کے لیے. حکومت کے لیے تو کھلی چھٹی ہے نا جی, جو بھی حکومت میں آتی ہے اس کے لیے تو کھلی چھٹی ہے. چلو اپوزیشن میں جو فنڈنگ ہوتی ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھ لیں. یہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب یقین ہے چوتھا سال جا رہا ہے, ہمیں اپوزیشن کو زیرو فنڈ ملے ڈیولپمنٹ کے لیے. ہم اپنے جب کانسٹیٹوینسی میں آتے ہیں لوگ کہتے ہیں سر ہمیں یہ روڈ چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. ہم کہتے ہیں ہمیں فنڈز نہیں ملے اوپر سے, ہم کیا کریں. ہمیں جب نہیں دے رہے, فیڈرل گورنمنٹ فنڈز نہیں دے رہی, باقی چھوٹے کام ہوتے ہیں یا ٹرانسفر ہے یا پوسٹنگ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے, وہ مطلب وہ ہمیں ایسا اپوزیشن کو سمجھتے ہیں کہ ان کا کام کرنا ہی نہیں ہے. کیوں ہم لوگ ووٹ نہیں لے کے آئے کیا, ہم بھی پاکستان کے عوام کے ووٹ لے کے آئے. یہ نہیں کہ ہم آپ کی پارٹی سے ہم اپوزیشن, لیکن پھر بھی ہمارے لوگوں کے جب نے ہمیں انہیں چوز کیا, ہمیں اپنا نمائندہ بنایا, کم از کم ان کی جائز کام کرنے چاہیے. ہم نہیں کہتے ناجائز کام نہ کریں, جائز کام تو کریں. صحیح. سردار صاحب, لا اینڈ آرڈر جیسی کیفیت یہاں پہ بہت رہی, خاص طور پہ شیخ صاحب کا بڑی کاوش ہے یہاں کشمیر میں امن کے لیے, اور آپ جیسے جو سردار لوگ بیٹھے ہیں ان کی کاوش کے لیے. کس حساب سے دیکھا تو پورے پاکستان میں ایک پرسوں آپ نے سیالکوٹ والا واقعہ دیکھا, سری لنکا کے مینیجر کو انہوں نے مار دیا گیا, ایک پتہ نہیں بیچ والی کون سی بات تھی, اب بات تو نکل آئی گستاخ رسول کی ہے اس طرح کی, لیکن اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اس طرح کرے. جی کیسی کفیت ہو گئی ہے, عثمان بزدار صاحب نہیں سنبھال رہے پنجاب کو, یا اس طرح کی جو یہ سارا سلسلے ہو رہے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کا بہتر جواب تو میرے خیال سے عثمان بزدار صاحب بھی دے سکتے ہیں, چیف منسٹر پنجاب وہ دے سکتے ہیں, کہ ان کو بھی ماشاءاللہ ان پہ بڑا کانفیڈنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کو. کہتے ہیں کہ جی وسیم اکرم پلس ہیں, میں لے کے آؤں, اور یہ بہتر ہے, اس سے بہتر بندہ کوئی انہیں کیا کہتے ہیں نظر نہیں آیا. باقی لا اینڈ سچویشن آپ کے سامنے ہر جگہ جو ہے, پاکستان کی اس طرح لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. ہمارے پاس کشمیر میں ماشاءاللہ جب سے شیخ صاحب آئے کافی ہمارا کنٹرول ہو گیا. چھوٹی موٹی آپ کو پتہ وہ تو ہوتی رہتی ہیں, موبائل چوری یا یہ کسی کی بھینس چوری, چھوٹے موٹے ہوتے رہتے. باقی اس سے پہلے حالات کچھ اور تھے, لیکن ابھی بہت بہتر ہو گئی. سر دنیا میں ہمارا امیج کیا چاہ رہا ہے جی, کل کا پرسوں کا جو واقعہ سیالکوٹ والا ہوا خاص طور مجھے اس کا آئیڈیا نہیں, میں مطلب آپ نے ذکر کیا, مجھے اس کے بارے میں سری لنکا کا مینیجر تھا, وہاں فیکٹری میں کام کر رہا تھا, تو اس کو جو ہے نا مارا گیا, اور بڑی بے دردی سے مارا گیا, جس میں 100 سم تھنگ لوگ گرفتار بھی ہو گئے ہیں, اور مین جو مرکزی ملزم ہے وہ بھی گرفتار ہو گیا. اگر ہم اقلیتوں کے ساتھ ایسا کریں گے تو وہ ہمارے جو مسلمان بھائی ادھر بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ دیکھیں جی, منورٹیز کو ہمیشہ, آپ کے جو منورٹیز ہوتی ہیں, آپ کے سمجھے آپ کے جو منورٹیز کو ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کے امبریلا کے نیچے بیٹھی ہوتی ہیں. اور ہمارے پاس منورٹیز ہیں, ہم بھی ان کو اپنے امبریلا کے نیچے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ان کی سائے میں بیٹھے ہیں. ہر کوئی انسان ہے, اور ہمیشہ ہر ایک کو انسانیت کے اندر دیکھنا چاہیے. اور اگر یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں, مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے, یہ جو واقعہ جو ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے, میرے اس میں نے اس کے تھرو میں گیا نہیں, اور میں نے غور نہیں کیا. اگر اس طرح ہوا ہے تو مطلب صحیح نہیں ہوا, جو بھی ہوا ہے بس انسانیت ہوتی ہے. اور مطلب کہ بندہ ہر ایک اللہ کی پیداوار ہے, ہر ایک کو اللہ نے پیدا کیا, تو اس طرح کے واقعے نہیں ہونے چاہیے. سر چھوٹی سی عمر ہے آپ کی, اتنی کوئی عمر نہیں ہے, سیاست میں آپ ایک دم آ گئے, کیسا محسوس کرتے ہیں کہ سیاست کے آنا ایک سرکاری نظام اور ہوتا ہے, اور سیاست میں آنا ذرا تھوڑا سا اٹس اے ویری تھینکفل ٹو گاڈ. میں اپنا رب کا اللہ کا شکر گزار ہوں. اٹس اے ہیل آف اے جاب, مطلب یہ اتنا آسان نہیں ہوتا پالیٹکس میں لوگوں کو, مطلب ہر چیز آپ کوشش کرتے ہیں, اور ہمیشہ میری یہی کوشش رہتی ہے کہ اپنے حلقے کے عوام کے لیے, ان کے فلاح بہبود کے لیے, ان کی خوشحالی کے لیے کام کروں, اور مجھ سے جتنا بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی مدد کروں, ان کی ہیلپ کروں. لوگ کئی مسئلے ہوتے ہیں ہمارے ادھر علاقے میں, وہی بات ہے, کوئی کہتا ہے جی مجھے آپریشن کے لیے جانا ہے, میری اپروچ نہیں ہے, اس کو فون کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے نوکری چاہیے, اس کی اپروچ کرتے ہیں. تو اس طرح جو بھی ہوتا ہے ہمارے کوشش ہوتی ہے کہ عوام کی مدد کریں. لاہور میں سرکار الیکشن ہو رہا ہے, بڑا دنگل ہے سر, ٹھیک ہے نا, طریقہ انصاف نہیں ہے بیچ میں, بس پارٹی اور نونی کا آپس میں, اور ہمارے مرد اور آصف علی زرداری صاحب وہاں پہ پچھلے کئی دنوں سے بلاول ہاؤس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس الیکشن؟ ایک زرداری سب پہ بھاری. لاسٹ پہ سر, کیا آئندہ آنے والی حکومت پیپلز پارٹی کی دیکھ رہے ہیں؟ کیا بلاول بھٹو صاحب جو ہیں نیکسٹ وزیر اعظم؟ ہماری خواہش ہے انشاءاللہ, کیوں نہیں, یہ پارٹی ہو, حکومت کی پارٹی ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب کو
वज़ीर-ए-आज़म बनता हम देख रहे हैं जिस तरह के पाकिस्तान के अवाम का रुख तब्दील हो रहा है, पीपल पार्टी की तरफ रुजू हो रहा है और अवाम चाह रही है कि पीपल पार्टी की हुकूमत आनी चाहिए, क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो भुट्टो साहब, शेख भुट्टो साहब का नारा हमारे हुई अभी भी वही है। हमने तो रोटी कपड़ा मकान हमेशा लोगों को दिए, जब से खान साहब ने तो रोटी कपड़ा मकान छीना लोगों से। बिल्कुल इस तरह। तो हमारी यही पॉलिसीज हैं और हम कोशिश करते हैं, हमने हमेशा पाकिस्तान की जो है ग्रीन क्रेडिट जैसे कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, हमने उसको हमेशा पीपल पार्टी जब भी हुकूमत रही है उसको स्ट्रॉन्ग किया और लोग बेरोजगार लोगों को हमने नौकरियां दी हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अगली हुकूमत होगी इंशाल्लाह पीपल पार्टी की बनेगी, इंशाल्लाह उम्मीद हम करते हैं। पीपल्स पार्टी का यहाँ मुसलसल तीसरा टर्नओवर चल रहा है सिंध में, खासतौर पे थोड़ा सा इसमें एक नज़र डाल दें, खासतौर पे एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, रोड्स की मेंटेनेंस के हवाले से, क्योंकि बेसिकली चीज़ें यही होती हैं ना कि हम जो टैक्स पे करते हैं, हमारी आवाम जो हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सर सूबे आज़ाद हो गए, तो इंडिपेंडेंट हैं। मैं इसके बारे में यही अर्ज करूंगा, इसको मैं रेट नहीं करूंगा, इसको पाकिस्तान की आवाम रेट करे, हु इज परफॉर्मिंग वेल। आप खुद अगर देखें डिफरेंट आपके वो आते हैं एनालिसिस आते हैं टीवी पे और उस पर कि हु इज द बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर, और हमेशा सईद मुरादी शाह का नाम ऊपर होता है, ही इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर हु इज परफॉर्मिंग राइट नाउ इन पाकिस्तान। इसमें कोई लोग नहीं सर, वो आप आवाम खुद एनालिसिस खुद कर रही है, खुद ही वो जो आपके होते हैं वो क्या कहते हैं उसको एनालिस्ट, वो खुद ही कहते हैं कि हु इज द बेस्ट परफॉर्मिंग, आई थिंक ही इज द बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर राइट नाउ इन पाकिस्तान। सबसे बेस्ट परफॉर्म वही करे, सईद मुरादी शाह साहब करे सिंध के, इस पे मैं और क्या बोलूंगा। बिल्कुल कोई शक नहीं, बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन अभी काम होने के बाकी, क्योंकि 100% काम कोई भी नहीं कर सकता सर, ठीक है, कोई 50%, कोई 70%, लेकिन काम अगर होना शुरू हो जाए, खासतौर पे हेल्थ के बारे में, खासतौर पे हमारी अदी ने बहुत ज्यादा काम किया है, उसको भी मैं देख रहा हूँ। मैं आपको देखें डॉक्टर अजरा साहिबा जब कोविड आया था वो दिन रात उन्हें एक किया मुझे, हालांकि खुद जाती थी हर जगह और इनिशिएट करती थी। सबसे बड़ा हमने पहले वो कराची में आपको पता होगा हमने खोला था कोविड वैक्सीन का, हमने मुहिम चलाई थी कि भाई अपने आप को आप ये जैब्स लगवाएं, वैक्सीनेट कराएं अपने आप को। सबसे पहले सबसे बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने लिया था। उन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने बहुत सा काम किया, लेकिन मजीद काम करने की जरूरत है। एजुकेशन में भी हमारे हैं अपना मिनिस्टर साहब सरदार शाह साहब, पहले सैदनी साहब थे, उन्होंने भी काम किया जी, तो अभी अपना सरदार शाह साहब हैं वो भी बहुत एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। और अभी हमारी टीचर्स के जो आपको मैं बता दूं कि अभी हमारे हुए थे टीचर्स की भर्तियों में होते 100% मेरिट चला, किसी की सिफारिश नहीं है इसमें, हमने किसी की मतलब उन्हें किसी की सिफारिश नहीं, कभी ये मेरिट है ओपन है, जो जाके अपना टेस्ट पास करे बिस्मिल्लाह आज नौकरी देते हैं। सरदार साहब नासिर हुसैन शाह साहब इस वक्त बहुत एक्टिव है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी में जब से इन हुए हैं, वजीर बल्दियात हैं, सारा के लोगों के बहुत काम साई, उनका जो गेट है अली हाउस जो है वो हर वक्त 24 आवर आवाम के लिए खुला है, और ऐसे ही सब जितने भी हजरात हैं सबको करना चाहिए ताकि गरीब आवाम की खिदमत होनी चाहिए। मकसद आवाम जो आपको सिलेक्ट करके असम्बलियों में भेजती है, मकसद यही होता है कि गरीब आवाम की खिदमत करना। सेलेक्ट करके नहीं, सेलेक्ट कोई और हो गया है, सेलेक्ट तो फलाई मखलूक करती है। नहीं बिल्कुल, शाह साहब बड़े काबिल एहतराम हैं एंड वेरी हम्बल और वेरी डाउन टू अर्थ बंदे हैं। शाह साहब हमेशा जब भी उनसे आप कॉल करें या मिलें, बड़े धीमे मिजाज के बंदे हैं और उनकी हमेशा कोशिश होती है कि जो भी उनको अप्रोच करे, और वो सबसे बड़ी बात होती है कि वो इजी एक्सेस है उनके पास, जैसे आपने खुद फरमाया उनका घर हमेशा खुला होता है, उनका हमेशा इजी एक्सेस है। तो इसी तरह होना चाहिए बंदे को कि अगर आपके पास किसी की इजी एक्सेस हो और वो काम भी करने वालों में से, और वो इज वेरी हार्ड वर्किंग गाय। सर बहुत शुक्रिया आपका, मौक़े का शुक्रिया, आपने इतना अपना कीमती टाइम दिया सर। थैंक यू। कैमरामैन जवेद के साथ डॉक्टर नवीद साहब।